students, are you able to hear my voice clearly? Is my voice clear? Students, voice clear கேக்குதா? Is my voice audible to you? Today's topic is Surds, Indices, Decimals and Fractions. This topic is very important for SSC and bank exams. Okay. First, let us go through what is an indice. Suppose I multiply A into A into A into A, we will be writing as A to the power 5. If I write A into A into A like this m times, then we will be calling it as A to the power m. This A is called base and this m is called indice. Some important rules are there as far as surds and indices are concerned. Number 1, A to the power m into the A to the power n is equal to A to the power m plus n. A to the power m divided by A to the power n means it is A to the power m minus n. A to the power m divided by A to the power, no, not like this, A to the power m, if I put a bracket, it is A to the power m n. For example, 5 cube into 5 to the power 7, that is not 5 to the power 21, it is 5 to the power 10. 7 to the power 28 divided by 7 to the power 4 is not 7 to the power 7, it is 7 to the power, it is 7 to the power 28 minus 4, that is 7 to the power 24. If I put 5 to the power 8 in bracket 6, that is equal to 5 to the power 48. These are the important rules a student should know. This is about
indices regarding rational number and irrational number. What is a rational number? If I can express a number in terms of A by B, where B is not equal to 0. For example, 8, I can represent it as 8 by 1, 8 by 2, 8 by 4, 8 by 8, like that. That is a rational number. Similarly, if I say 1.333, what is the value of 1 by 3? It is 1.333. Here decimals are repetitive, 333 it is coming, and non-terminating also. There is no end also, non-terminating. This is also called a rational number. What is a irrational number? Suppose I say 2.7253819, non-terminative but not repetitive, means that is a irrational number. Okay, this is the main thing about rational number and irrational numbers. If you have to find the square root of 36 or square root of 49, it is very easy, because it will be 7, 6. If you multiply 6 by 6, you will get 36. That is a perfect square. Similarly, 7, 49. If I have to find the square root of 5, it will be in definitely decimals. Okay, non-terminative but non-repetitive it will come. This square root of 5, this is called surd. Okay, surd will always be an irrational number. Okay, suppose I say cube root of 5, square root of 7, 5 root of 2. These are all called pure surds. These are all called pure surds. Why it is called? Here coefficient is 1. What is coefficient? Here 1, 1. Whenever there is no number, okay, that is called a pure surd. If I say 2 cube root of 5, 7 square root of 8, okay, that is 2. These are all called mixed surds. What do you mean by mixed surd? That is, coefficient should be more than 1, like this, 2, 7, etc. These are all called mixed surds. In this we will be solving some problems. Okay, let us solve some problems. If root 2 is equal to 1.414, they are asking you to find the value of, find 1 by root 9 minus root 8. Whenever such square roots, rational, irrational numbers come by means of fractions, here it is minus root 9 minus root 8. Always multiply it by means of plus. How you have to multiply? Multiply the numerator with root 9 plus root 8. Okay. Similarly, denominator also you multiply root 9 minus root 8 into root 9 plus root 8. Okay. There is one formula called a square
minus b square is equal to a plus b into a minus b. Coming to denominator, a is root 9, b is root 8, a square, that is root 9 into root 9, how much it will come? It will come root 81, that is 9. Root 8 into root 8 is root 64, that is it will be 8, that is 9 minus 8. This is the denominator. Coming to numerators, what is square root of 9? It is 3. Then how can I write root 8? Root 8 I can write it as square root of 4 into square root of 2. What is square root of 4? Square root of 4 is 2. He says square root of 2 is 1.414. 1.414. Okay. So denominator automatically it is 1. So you can ignore. 1 has got nothing to do with it. That is 3 plus 2 into 4.14. That is 2.828. That means what is the value? Value is 5.828. This is the value for the equation they are telling. Always remember, whenever in the denominator plus is there, you multiply it by minus. Whenever plus is there, vice versa, just you change it. Next, find the value of minus 1 by 27 to the power minus 2 by 3. Whenever in the exponential here minus is coming, you change this fraction as 27 by 1, but this symbol should not be changed. This symbol should never be changed. How I will change? This is equivalent to minus 27 to the power 2 by 3. That is, this minus will get cancelled when you are changing it. How can I write minus 27? I can write it as minus 3 cube to the power 2 by 3. 3 into 3 into 3 is 27. I told you a to the power m bracket n means a to the power n, mn. In the moon or n, in the moon it will get cancelled. That is minus 3 square. Minus into minus is plus. That means what is the answer? Answer is 9. Madam, சொல்லுங்க. ஆமா மேடம், இப்போ கிளாஸில் இருக்கேன் மேடம், ஆன்லைன் கிளாஸில் இருக்கு. இப்போ எப்படி மேடம் சொல்லுவேன், கிளாஸில் இருக்குச்சா? இல்லை கொஞ்சம் பிரசாத் சார் கேட்டுங்களா? Okay. So this is how we have to find out the value. Similarly, which is the largest of the following? எது மிக பெரியது? They are telling 4 roots for 3, cube root for 2, 6 root for 5. Whenever a question is coming like this, which is the largest, which is the smallest, write it in ascending order, write it in descending order. Then what we have to do?
கொஞ்சம் சைலண்டாக பேச சொல்லுங்க. யார் இருக்காங்க பாருங்க. கொஞ்சம் மெதுவாக பேசுங்க. That is for 4, 3 and 6 you take LCM. 4, 3 and 6 you take LCM. That is 2 2s are 4, 3, 3. Again you take 3. This is 2, 1, 1. What is the LCM? LCM is 12. What we have to do? You have to take LCM as 12. Remember, square root of 8 can be written as 8 to the power half. Okay. Cube root of 5 can be written as 5 to the power 1 by 2. Sorry, suppose cube means you can write it as 5 to the power 1 by 3. Appa what I can do? This 3 எப்படி எழுதுறேன்? 3 to the power 1 by 4. Similarly, 2 to the power 1 by 3 and 5 to the power 1 by 6. Right? In the same pattern as how I have written here. அதுக்கப்புறம் what I have to do? You take this 12. இந்த 4 வந்து டிவைட் பண்ணணும். எப்படி பண்ணணும்? 3 cube to the power 1 by 12. 3 into 1 by 12 எவ்வளவு? 3 by 12, that is equal to 1 by 4. அப்புறம் similarly 2 to the power 12 by 3 எவ்வளவு? 4. That is 2 to the power 4 into 1 by 12. 4 12 எவ்வளவு? 1 by 3. 5 to the power 12 6 வகுத்தா எவ்வளவு? 2. 2 to the power 1 by 12. Clear? That is here இங்க பவர்ல எல்லாம் என்ன கொண்டு வரோம்? We are bringing 1 by 12, we are bringing it. அப்புறம் எல்லாம் டேலி ஆயிடுச்சு. 1 by 12, 1 by 12. அப்போ here what is the value? 3 cube 27. 2 to the power 4, 2, 4, 8, 16. 5 square 25. What is the question? Which is the largest? இதில் largest எது? This is the largest. அப்போ what is the answer? Answer is this one. Suppose they are asking you to write it in ascending order. Ascending order means from small to large number I have to write. Which is the smallest number? This one. That is cube root of 2. Then you write this last number 6 root of for 5 and then you write 4 root for 3. Similarly, descending order means first you write this one, then you write this one, then you write this one. Okay. This is how we have to solve such problems. Okay. Then next question. Find the value of 1 plus root 2 divided by root 5 plus root 3 plus 1 minus root 2 divided by root 5 minus root 3. Here root 5 plus root 3 is there. Their denominator is root 5 minus root 3. Just now I told the formula a plus b into a minus b is a square minus b square. Root 5 into root 5 எவ்வளவு? root 25 square root எடுத்தா என்ன வரும்? அதே நம்பர் தான் வரும். That is 5. Similarly 3 என்ன வரும்? only 3. a square minus b square. Then you cross multiply all these number. You cross multiply all these numbers. First I am multiplying this one. 1 into root 5 எவ்வளவு? root 5. 1 into minus root 3 எவ்வளவு? minus root 3. Plus 2 into plus root 5 எவ்வளவு? plus root 10.
plus root 2 into minus root 3 எவ்வளவு minus root 6. Okay, that is in the portion I have completed. Now I am going to this area. 1 into root 5 how much? Root 5. 1 into root 3 how much? Root 3. Minus root 2 into plus root 5, that is minus root 10. Minus root 2 into plus root 3 is equal to minus root 6. What happens? Here minus 3 and plus 3 gets cancelled. Plus root 10 and minus root 10 get cancelled. What is left out? 1 root 5 is there. Here 1 root 5 is there. That is means 2 root 5. அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு? minus root 6 minus root 6, that is minus 2 root 6 இருக்கு. கீழே என்ன இருக்கு? 5 minus 3, that is 2. Going to the numerator, you take 2 out, that is root 5 minus root 6. கீழே denominator என்ன இருக்கு? 2. 2 cancel ஆயிடும். What is the value for this equation அப்படின்னு கேட்டா answer is root 5 minus root 6. This is the correct answer. Okay, previous questions எப்படி பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பண்ணணும். Same thing we have to do. Next is இதே Surds and Indicesல கொஸ்டினா வருது. Suppose they give like this, root 6 root 6 root 6 root 6 root 6 up to infinity. Infinity na என்ன அர்த்தம்? எல்லையற்றது, no end. If a question comes like this, that is no plus no minus is there, do not do anything, just you write answer as 6. Okay, suppose இது உள்ள வந்து 8 ன்னு இருந்தா you write answer as 8. 12 ன்னு இருந்தா 12. எப்ப? whenever they give the question as infinity. அதே மாதிரி square root of 42 plus square root of 42 plus square root of 42 up to infinity if they ask. Two things are to be noted. One is all symbol should be plus. Plus plus condition எங்க இருக்கணும்? infinity வரைக்கும் இருக்கணும். infinity வரைக்கும் இருந்ததுன்னா what I have to do? I have to break this 42 into two numbers. How can I break? ரெண்டால வகுத்தா just LCM மாதிரி 21 3 வந்து 7. இங்க மூணு நம்பர் இருக்கு இல்லையா? 2 3 7. I have to make a combination of two numbers only. எப்படி பண்ணலாம்? 1 2 3 6 6 into 7 பண்ணலாம். இன்னொன்று என்ன பண்ணலாம்? 21 into 2 பண்ணாலும் 42 வரும். நம்ம இதில் காம்பினேஷன் எப்படி எடுக்கணும்னு கேட்டால் ரெண்டு அட்ஜஸ்டன் நம்பர் வரா மாதிரி தான் எடுக்கணும். ஓகே, 6 7 என்னது? அட்ஜஸ்டன் நம்பர்ஸ், பக்கத்து பக்கத்து நம்பர். 21 2 பக்கத்து நம்பரான்னு கேட்டால் இட் இஸ் நாட் தேர். ஓகே, அப்போ இந்த காம்பினேஷன் எடுத்ததுக்கப்புறம் இதில் எது பெரிய வேல்யூவோ அதை தான் போடணும். ஆன்சரை என்ன போடணும்? ஆன்சரை ஹவ் டு மார்க் இட் அஸ் 7. சப்போஸ் இதே கொஸ்டின் ப்ளஸ் வராமல் மைனஸ் 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 அப்படின்னு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் வந்தால் ஆன்சர் என்ன போடணும்? 6ன்னு போடணும். தட் இஸ் 40 ப்ளஸ் ரூட் 2 ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 42 மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 42 மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 42 அப் டு இன்ஃபினிட்டி. கண்டிஷன் என்ன? எல்லாமே இன்ஃபினிட்டியில் வரணும். அதே நம்பர் வந்து ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ எந்த சிம்பிளும் வரலைன்னா என்ன நம்பர் உள்ளே கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த நம்பரை தூக்கி அப்படியே ஆன்சரில் போட்டுடணும். அப்புறம் இங்கே ப்ளஸ்ஸு வந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும்? அந்த நம்பரை பிரேக் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாக பிரிக்கணும். அது ரெண்டும் எப்படி இருக்கணும்? பக்கத்து நம்பராக இருக்கணும், அட்ஜஸ்டன் நம்பர்ஸாக இருக்கணும். ப்ளஸ்ஸு வந்தால் பெரிய வேல்யூ எதுவோ அதுவும், மைனஸ் வந்தால் சின்ன வேல்யூ என்னவோ அதையும் எழுதணும். ஓகே, அடுத்தது இப்போ சப்போஸ் இன்ஃபினிட்டி வரலை, இன்ஃபினிட்டி வராமல் இப்படி கொடுக்குறான். ஓகே, root 6 root 6 அப்படின்ற வேல்யூ கொடுத்தா
இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. என்ன ஃபார்முலா கேட்டால் இங்கே இருக்கு இல்லையா, இந்த நம்பரை தூக்கி அப்படியே எழுதிக்கணும் 6. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இங்கே பவர் போடணும். பவர் எப்படி போடணும், ஆல்வேஸ் 2 போடணும். போட்டுட்டு மொத்தம் எத்தனை நம்பர் இருக்குது, 3 நம்பர் இருக்குது, ரைட். 2³ - 1 டிவைடட் பை 2³ போடணும். அதாவது இந்த 2ன்றது வந்து எப்பவும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். சப்போஸ் இந்த கொஸ்டினில் 7 இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம், 7 to the power 2³ - 1 by 2³. ஏன் க்யூ போட்டிருக்கேன், மொத்தம் எத்தனை 6 நம்பர் இருக்குது, 6 நம்பர் தான் இருக்குது. 6 ஓகே டு தி பவர் 2 to the power 3 எவ்வளவு, 8. 8 - 1 எவ்வளவு, 7. 7 by 6. What is the answer? 6. 2³ எவ்வளவு, 8, ரைட். 2³ - 1 6 to the power 7 by 8. That is the answer. Okay, this is also an important model. That is in the base. Suppose இது a அப்படின்னா இங்கே வந்து என்ன பண்ணும், இந்த 2³ 2 is constant always, remember. Okay, 2 to the power n okay -1 divided 2 to the power n. இங்கே என்ன போட்டுக்கணும், a ஏதோ ஒரு நம்பர், 6னா 6, 2 to the power n -1 we have to put. Then அதே Surdsலே find the prime factors அப்படின்னு ஒன்று கேட்குறாங்க. find the number of prime factors they are asking. Okay, just 1 minute. Okay. எப்படி பண்ணுறது, கிளிக் பண்ணி எங்கே கிளிக் பண்ணுங்க, அதை டச் பண்ணாமல் அவுட் சைடில் பண்ணுங்க. சரி, நெக்ஸ்ட் ஃபைண்ட் தி நம்பர் ஆஃப் prime factors that is 6 to the power 12 into 35 to the power 28 into 15 to the power 16 divided by 14 to the power 12 into 21 to the power 11. They are asking prime factors for this one. Okay, how to find the prime factors for this one? How can I break 6? 6 வந்து I can break it as 2 to the power 12 into 3 to the power 12. 35 to the power 28 7 to the power 28 into 5 to the power 28 I can make.
அப்புறம் 15 to the power 16 3 to the power 16 into 5 to the power 16 I can make. Just you have to break, that's all. 14 to the power 12 na enadham 2 to the power 12 into 7 to the power 12 into 21 எப்படி பிரிக்கலாம் 3 to the power 11 into 7 to the power 11. இந்த மாதிரி we have to break it to the minimum level. See இங்கே 2 to the power 12 இருக்கு, இங்கே 2 to the power 12 இருக்கு, என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும். a to the power m divided by a to the power n என்ன ஆகும் a to the power m minus n. அப்போ 2 to the power 12 2 to the power 12 it will get automatically cancelled. Go to 3 to the power எவ்வளோ இருக்கு 12, இங்கே எவ்வளோ இருக்கு 16, எவ்வளோ ஆச்சு 3 to the power 28. மேலே a to the power m என்னையும் பெருக்கலாம் ஆட் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குது 7 to the power 28 into வேறு லெஃப்ட் அவுட் என்ன இருக்குது 5 to the power 28 இருக்குது, 5 to the power 16 இருக்குது, தட் இஸ் 5 to the power 44. ஓகே, அப்புறம் கீழே இங்கே வந்தோம்னா 7 to the power 12 into 3 to the power 11 into அப்புறம் என்ன இருக்குது 7 to the power 12 3 to the powerலாம் 7 to the power 12லையும் 7 to the power 11ஐயும் கூட்டினோம்னா எவ்வளோ வந்துடும் 7 to the power 23. ஓகே, 12 13 கூட்டினா 23. அப்போ கீழே என்ன இருக்குது வெறும் 3 to the power into 3 to the power 11, 7 to the power 23யும் 3 to the power 11 இருக்கு. ஓகே, okay, 7 to the power 23 into again going back to மேலே 7 to the power 28 இருக்கு, கீழே 7 to the power 23 n இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணணும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். 28ல் 23 போனால் என்ன 5, மேலே 28 இருக்கு, இங்கே 11 இருக்கு. அப்போ பாக்கி என்ன இருக்கும் 3 to the power 7, 28ல் 11 போனால் 17. இங்கே என்ன இருக்குது 5 to the power 44. ஓகே, சரியா? இப்போ என்னென்ன மேலே இருக்குது 5 + 17 + 44. அப்போ எவ்வளோ ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டால் 7 4 11 5 16 1 4 5 1 6. You just add. How many factors are there? 66 factors are there in the above. If any student is having any doubt, they can mention in the chat box. Okay, if any student has got any doubt, student voice clear ah kekudha? Are you understanding? யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்தால் they can mention in the chat box. Okay, next. Next we will go to decimals. Decimal என்னது தசம பின்னம். சப்போஸ் 1/10 அது எப்படி சொல்லுவோம் 0.1. 1/100 எப்படி சொல்லுவோம் 0.01. இப்போ 0.1ஐயும் 0.01ஐயும் பெருக்குனா என்ன வரும்னு கேட்டால் 1 கண்டிப்பாக வந்துடும். இங்கே எவ்வளோ டெசிமல் இருக்குது டாட்டுக்கு அப்புறம் 1 டெசிமல், இங்கே எவ்வளோ டெசிமல் இருக்குது 2 டெசிமல் இருக்குது. மொத்தம் டாட்டுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ டெசிமல் வரணும் 3 டெசிமல் வரணும். அப்போ ஆன்சர் என்ன 0.001. 1 2 3 3 புள்ளிகள் வந்து டெசிமல்ஸில் அங்கே இருக்கணும். இப்போ 0.2ஐயும் 0.2ஐயும் பெருக்குனா எவ்வளோ வரும் 0.04. முதல்ல சொன்ன மாதிரி இங்கே ஒரு டிஜிட் இங்கே ஒரு டிஜிட் பெருக்குனா எவ்வளவு 2 டிஜிட் வரணும். ஓகே,
Good evening, Raj. Good evening. Morning, due to some technical problem on the class, morning சரியா continue பண்ண முடியல because some technical issues were there. That's why we are taking in the alternate day time. இப்போ இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 0.04 எவ்வளோன்னு கேட்டால் ஒன்றும் கவலையே பட வேண்டாம். 4க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எவ்வளவு 2. இங்கே இந்த புள்ளிக்கு பக்கத்தில் எவ்வளோ டெசிமல் இருக்குது 2 டெசிமல் இருந்தது. 2ல் பாதி எவ்வளோ 1. அப்படின்னா ஆன்சர் எவ்வளோ ஒரே ஒரு டெசிமல் தான் இருக்கணும். சப்போஸ் இப்படி இருக்கு 0.0000045 இப்படி இருக்கு. வாட் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ஒன்னா ஒன்றும் கவலையப்பட வேணாம். 16க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் எவ்வளவு 4. இங்கே மொத்தம் டாட்டுக்கு பிறகு ரைட் சைடில் எவ்வளோ டிஜிட் இருக்குது 1 2 3 4 5 6. 6ல் பாதி எவ்வளவு 3. அப்படின்னா என்னுடைய புள்ளிக்கு பிறகு எவ்வளோ டிஜிட் இருக்கணும்னா 3 டிஜிட் தான் இருக்கணும். எது இருக்கிற நம்பரையும் சேர்த்து. அப்போ வாட் இஸ் தி ஆன்சர் அப்படின்னு கேட்டால் 0.004. இதெல்லாம் எக்ஸாமினேஷனில் தடுமாறாமல் இருக்கிறதுக்கு. சப்போஸ் புள்ளிக்கு பிறகு 8 டிஜிட்னா என்னுடைய ஆன்சரில் புள்ளிக்கு பிறகு 4 டிஜிட், புள்ளிக்கு பிறகு 12 இருந்தால் 6. ஜஸ்ட் வி ஹவ் டு டூ. அப்போ அடுத்தது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் என்னன்னு கேட்டால் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் டெசிமல்ஸ் தட் பிளேஸ் ஏ மேஜர் ரோல். உதாரணமாக 0.01 இன்ட்டு 0.00225 ஓகே divided by 0.001 into point okay 3 5 1 2 3 4 5 5 இப்படி ஒரு கொஸ்டின். அப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன 0.0001 into 0.0000225 divided by 0.01 into 0.0005. இது ரெண்டுத்துக்கும் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொன்னால் how we can easily find out. Whenever decimals are there, you completely forget the decimals. Decimals வந்து கம்ப்ளீட்டாக மறந்துடணும். 1ஐயும் 225 பெருக்குனா எவ்வளவு? தட் இஸ் 225. 225 ஓகே 5ஆல் வகுத்தா எவ்வளவு? 4 5 20 45. ஓகே வாட் ஆன்சர் யூ got answer 45. just you write this one as 45. 225 5ஆல் வகுத்தா எவ்வளவு? 45. அப்புறம் என்ன பண்ணணும், இந்த டாட் இருக்கு இல்லையா, இந்த டாட்டுக்கு பிறகு ரைட் சைடில் எவ்வளவு டிஜிட்ஸ் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணணும். எவ்வளோ டிஜிட்ஸ் இருக்குது மேலே ஐ எம் கோயிங் டு நியூமரேட்டர் 1 2 இங்கே எவ்வளோ இருக்குது 3 4 5 6 7. நியூமரேட்டரில் புள்ளிக்கு பிறகு எவ்வளோ டிஜிட் இருக்குது 7 டிஜிட் இருக்குது. கம் டு டினாமினேட்டர். டினாமினேட்டரில் புள்ளிக்கு பிறகு எவ்வளோ டிஜிட் இருக்குது 1 2 3 4 5 6 7 8 9 டிஜிட்ஸ் இருக்குது ரைட். அப்போ முதல்ல நம்பரை அரைவ் பண்ணிடணும். அப்புறம் டாட்டுக்கு பிறகு எவ்வளோ டிஜிட்ஸ் நியூமரேட்டரில் டினாமினேட்டர்லன்னு கவுண்ட் பண்ணணும். எவ்வளவு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது 2 டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. எங்கே ஜாஸ்தி இருக்குது டினாமினேட்டரில் தான் ஜாஸ்தி இருக்குது. எப்போ டினாமினேட்டரில் ஜாஸ்தி இருக்கோ எவ்வளவு ஜாஸ்தி இருக்கோ அவ்வளவு சைஃபர் ஆன்சரை வந்து வந்த ஆன்சருக்கு பக்கத்தில் போடணும். எனக்கு என்ன வந்தது 45 வந்தது. 45ஓட என்ன பண்ணணும் 2 சைஃபர் if I add what will happen, it will become 4500. If you use calculator and check also you will get the same answer only. இதை சால்வ் பண்ண how much time it will take? It will take just 30 seconds or even less than that one. இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு போனால் ரைட் சைடுக்கு அதே 225 5ஆல் வகுத்தா என்ன வந்துடும் அதே 45 தான் வரும். let us keep it here. Now I am counting numerator. நியூமரேட்டரில் டாட்டுக்கு பிறகு எவ்வளோ வருது 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 எல்லா டிஜிட்டையும் கவுண்ட் பண்ணால் எவ்வளோ வருது? புள்ளிக்கு பிறகு வலது பக்கத்தில் 11 டிஜிட் வருது. டினாமினேட்டர் யூ கம். டினாமினேட்டரில் 1 2 3 4 5 6 வந்திருக்கு. இப்போ டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு? டிஃபரன்ஸ் 5.
இப்போ டினாமினேட்டரில் ஜாஸ்தி இல்லை, எங்கே ஜாஸ்தி இருக்குது? நியூமரேட்டரில் ஜாஸ்தி இருக்குது. நியூமரேட்டரில் ஜாஸ்தி இருந்தால் ஆன்சர் எப்படி போடணும்? இந்த 45 இப்படி எடுத்துக்கிட்டு இந்த புள்ளியை வந்து இங்கே கொஞ்சம் தள்ளி இப்படி வச்சுக்கணும். வச்சுட்டு இங்கே நான் 0 போடணும். எவ்வளவு 0 போடணும்னா எல்லா டிஜிட்டையும் சேர்த்தா எனக்கு மொத்தம் 5 தான் வரணும். அப்போ இங்கே ஏற்கனவே 2 இருக்கா, அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் எவ்வளவு? 0.00045. தட் இஸ் இந்த எண்களையும் சேர்த்து மொத்தம் எவ்வளோ டிஜிட் வரணும்? ஜஸ்ட் 5 டிஜிட் தான் வரணும். தட் இஸ் புள்ளிக்கு பிறகு ரைட் சைடில் எல்லாமே ரைட் சைடு ஒன்லி. 1 2 3 4 5. தட் இஸ் தி ஆன்சர். ஓகே, யாராவது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு டவுட் இருந்தால் யூ கேன் மென்ஷன் யுவர் டவுட்ஸ் இன் தி chat box. Okay, next is recurring decimal. Recurring decimal நார்மலாக 2 விதமான கொஸ்டின் தான் ஈவன் எஸ்எஸ்சி பேங்க் எல்லாத்துலேயுமே வருது. ரெக்கரிங் டெபாசிட் டெசிமல்னா என்ன அர்த்தம்? சப்போஸ் ஐ ஹவ் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் 1/3. 1/3 எப்படி? 1 3ஆல் வகுக்கணும். 1ல் 3 அடிபடுமா? அடிபடாது. என்ன பண்ணுவோம்? புள்ளி வைப்போம். புள்ளி வச்சா என்ன ஆகும்? 10 ஆகும். 3 3s are எவ்வளவு? 9. ரிமைண்டர் எவ்வளவு? 3 3s are 9. 1 மறுபடியும் 0. 3 3s are 9. 1 0. 3 3s are 9. 1 0 3. அப்போ என்ன ஆகும்? 1/3 வேல்யூ it will be 0.3333. it will be going like this. இது எல்லாமே என்னதுன்னா நான் டெர்மினேட்டிவ் பட் ரெப்பிட்டேட்டிவ். ஓகே, இது வந்து என்னது? திஸ் இஸ் ஏ ரேஷ்னல் நம்பர், ஐ டோல்ட் யூ. அப்புறம் வந்து இந்த ரெக்கரிங் டெசிமலை எப்படி சிம்பாலிக்காக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டால் 0.3 அப்படின்னு போட்டுட்டு மேலே ஒரு கோடு போட்டுட்டா என்ன அர்த்தம்? வரிசையாக 3 போகுது அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, தட் இஸ் 0.3333. இதுதான் ரெக்கரிங் சிம்பிள்னுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ். இப்போ நான் 1/7க்கு இதே மாதிரி வகுத்தா என்ன வரும்? தட் இஸ் 0.1428571 1428571 அப்படின்னு ரிப்பீட் ஆகிட்டே போகும். 14287 1428571 அப்படின்னு போகும். அப்போ இது வந்து ரேஷ்னல் நம்பரா ரெக்கரிங் டெசிமலான்னு கேட்டால் ஆமாம், திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஆஃப் திஸ் நேச்சர். ஆனால் இது என்னன்னு கேட்டால் திஸ் இஸ் கால்டு பியூர் ரெக்கரிங் டெசிமல். ஏன் பியூர்? வெறும் 3 தான் ரிப்பீட் ஆகுது. இதுக்கு பேர் என்ன? மிக்சட் ரெக்கரிங் அப்படின்னு பேர். ஏன்னா கலந்து வந்திருக்கு. இந்த 1க்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? மறுபடியும் இது வரும். இதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டால் 0.1428571 போட்டு இப்படி மேலே கோடு போட்டுட்டான்னா என்ன அர்த்தம்? மறுபடியும் 1428571 மறுபடியும் 1428571 1428571 இட் இஸ் கோயிங் டு வருதுன்னு அர்த்தம். இப்போ இதில் கொஸ்டின் வந்து 2 விதமாக தான் வருது. அது என்னன்னு நம்ம சொல்லணும். இப்படி போட்டு 0.568 இப்படி போட்டால் என்ன அர்த்தம்? ரெக்கரிங் டெசிமல். கன்வெர்ட் தி ஃபாலோயிங் ரெக்கரிங் டெசிமல் இன்டு ஃப்ராக்ஷன்ஸ். பின்னமாக மாற்று. ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம். முதல்ல இந்த 568 அப்படியே எழுதிக்கணும். கீழே பார் வந்து என்ன ஆகுது? ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடுச்சு இல்லையா? மேலே இருக்கிற வினிக்குளம் பார் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கவர் ஆகிடுச்சு. எத்தனை டிஜிட் இருக்குது? மொத்தம் 3 எண்கள் இருக்குது. அப்போ கீழே என்ன போடணும்? 9 9 9 அப்படின்னு போடணும். இது ஏதாவது சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் முடிஞ்சால் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம்? சப்போஸ் இந்த கேள்வி என்னாகும்? இது 8ன்றது என்னது? ஈவன் நம்பர். 9ன்றது என்னது? ஆட் நம்பர். கீழே வந்து எல்லாம் 9ஆல் அடிபடும், 3ஆல் அடிபடும். மேலே 5 6 11 11 8 19 19 3ஆல் அடிபடாது. அப்போ இது ஏதாவது சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது. அப்போ வாட் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ரெக்கரிங் டெசிமல் 0.568க்கு ஃப்ராக்ஷன் என்னன்னு கேட்டால் just you have to mention the answer as 568 divided by 999. That is the answer. Suppose அந்த பார் வந்து அவன் கவர் பண்ணலை, எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணாமல் இப்படி கொடுக்குறான். ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் 0.1236. கன்வெர்ட் திஸ். 2 விதமான கொஸ்டின் தான். ஒன்று அப்படியே பியூராக இந்த மாதிரி கொடுக்கறது, இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பார்ட்டாக கொடுத்து இதனுடைய வேல்யூ என்ன கண்டுபிடி அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ஷார்ட் மெத்தட் அப்படின்னு கேட்டால்
முதல்ல இந்த 1236 அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கணும். எழுதிட்டு எது பார் இல்லையோ அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். இதில் பார் எதில் இல்லை, 12ல் இல்லை. ஓகே, சப்ட்ராக்ட் பண்ணியாச்சா? அப்புறம் இங்கே பார் எத்தனை நம்பருக்கு இருக்குது? ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினில் 3க்கு இருந்தது, இங்கே 2 இருக்குது இல்லையா? யூ ரைட் ஒன்லி 9. மொத்த டிஜிட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 4 டிஜிட் இருக்குது. இங்கே மறுபடியும் 99 போட்டுறக்கூடாது. 999 போட்டால் என்ன ஆகும்? பார் ஃபுல்லாக இருக்குன்னு அர்த்தமாயிடும். அப்போ இங்கே என்ன போடணும்? வெறுமை 9900. கீழே எவ்வளோ டிஜிட்ஸ் வரணும்? 4 டிஜிட்ஸ் வரணும். ஆனால் மறந்துடக்கூடாது, 9999 போட்டுறக்கூடாது. 999 போட்டால் என்ன அர்த்தம்? பாரே 0.1236 மேலே இருக்க மாதிரி அர்த்தமாயிடும். இப்போ திஸ் வில் கம் டு 1224 டிவைடட் பை 9900. இதை 2 4 3 அப்படின்னு சிம்பிளிஃபை பண்ணால் கடைசியில் ஃபைனலாக என்ன வரும்? கிளாஸ் எல்லாம் முடிஞ்சோடனே யூ சிம்பிளிஃபை, ஆன்சர் வில் கம் டு 34/275. ஓகே, 4 4 அடிச்சுக்கிட்டே வந்தோம்னா என்ன ஆன்சர் வரும்? ஆன்சர் வில் கம் டு 34/275. அப்புறம் வந்து ஃப்ராக்ஷன்ஸில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டானது என்னன்னு கேட்டால், இப்போ 0வோட நான் எந்த நம்பரை வகுத்தாலும் சரி, 0/5 எவ்வளவு? 0. 0/8 எவ்வளவு? 0. 0/n எவ்வளவு? 0. ஆனால் 5 0வால் வகுக்க முடியுமான்னு கேட்டால் we cannot divide it. வகுத்தா என்ன வரும்னு கேட்டால் இன்ஃபினிட்டி. 8/0 எவ்வளவு? இன்ஃபினிட்டி. n பை டினாமினேட்டரில் 0 வந்தால் என்னது? இன்ஃபினிட்டி. அன்டிஃபைன்ட் அப்படின்னு ஆகும். ஃப்ராக்ஷன்ஸில் என்னென்ன வெரைட்டி இருக்குதுன்னு கேட்டால், முக்கியமான வெரைட்டி வந்து ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன். ஓகே, ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன்னா எக்ஸாம்பிள் என்ன? 2/3, 4/5, 7/9, 9/11, 13/15. இதெல்லாம் ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் பேர். ஒய் இட் இஸ் கால்டு ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன்? மேலே எடுக்கக்கூடிய நியூமரேட்டர் சின்னதாகவும் டினாமினேட்டர் அதிகமாகவும் இருந்தால் that fraction is called proper fraction. இன்னொன்று என்னென்னா, ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ will always be less than 1. always be less than 1 தான் கண்டிப்பாக இருக்கும். 1 இருந்தால் என்னாகும்? அது ஹோல் நம்பர் ஆகிடும். 1 விட கம்மியாக எது இருக்கோ அதெல்லாம் ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன். ஓகே, ஈவன் 99/100 போட்டால் கூட என்ன வரும்? தட் இஸ் நாட் 1, தட் இஸ் 0.99. இதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன். இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் அர்த்தம் 3/2, 5/4, 9/7, 11/9, 15/13, அந்த மாதிரி எவ்வளோ so many numbers are there. நியூமரேட்டர் அதிகமாகும், டினாமினேட்டர் கம்மியாகவும் இருக்கும். இதனுடைய வேல்யூலாம் என்ன இருக்கும்? வேல்யூ வில் பி மோர் தென் 1. 1/2னா எவ்வளவு? 1.5. 5/4னா எவ்வளவு? 1.25. பிரீஃபாக சொன்னால் நியூமரேட்டர் அதிகமாகும், டினாமினேட்டர் குறைவாகவும் இருந்தால் தட் இஸ் கால்டு இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன். நியூமரேட்டர் குறைவாகவும் டினாமினேட்டர் அதிகமாகவும் இருந்தால் தட் இஸ் கால்டு ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன். ஓகே, நம்ம ஆன்சர் கொடுக்கும்போது எப்போவுமே எப்படி கொடுக்கணும்? ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனில் தான் ஆன்சர் கொடுக்கணும். உதாரணமாக 14 15/11 கொடுக்கக்கூடாது. திஸ் இஸ் ஏ ராங் ஆன்சர். 14 எவ்வளவு? ஹோல் நம்பர். 15/11ன்னா என்ன அர்த்தம்? 1/11s are 11. ரிமைண்டர் எவ்வளவு? 4. 4/11. ஏற்கனவே இங்கே 14 இருக்குது. 14ஓட 1 ஆட் பண்ணால் எவ்வளவு? 15. 15 4×11 சொன்னால் தான் கரெக்டான ஆன்சர். இப்போ இது ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கா? இட் ஷுட் பி லைக் திஸ். வி ஷுட் நாட் சே the answer, my answer is 14 15/11. that is wrong. We can never give answer in this fashion. 15/11ன்ற ஆன்சரை நம்ம எப்போவுமே கொடுக்கக்கூடாது. இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் கொடுத்தா அடுத்தது மிக்சடு ஃப்ராக்ஷன். தட் இஸ் தமிழ் என்ன? தட் இஸ் கலப்பு பின்னம். ஓகே, 2 1/3, 4 1/7, 8 1/2, 2 2/5. இதெல்லாம் என்னது? மோர் தேன் 1 இருக்கும். ஹியர் ஒரு ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனும் இருக்கும், ப்ளஸ் 1 நேச்சுரல் நம்பர்ஸும் இருக்கும். நேச்சுரல் நம்பர்னால் என்னத்தம்? 1 to 100. ஹோல் நம்பர் வராது. ஏன்னா ஹோல் நம்பர் எதில் வரும்? ஹோல் நம்பர்னால் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் 0. அப்போ வாட் விட்ட ஒரு நேச்சுரல் நம்பரும் இருக்கும், ஒரு ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனும் இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் மிக்சடு ஃப்ராக்ஷன். ஓகே, அடுத்தது வந்து காம்பவுண்ட் ஃப்ராக்ஷன், கூட்டு பின்னம்.
காம்பவுண்ட் ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா 3/5 ஆஃப் 4/7 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆஃப்னா மல்டிப்ளிகேஷன் 3/5 இன்ட்டு 4/7. திஸ் இஸ் கால்ட் காம்பவுண்ட் ஃப்ராக்ஷன். அடுத்தது கண்டினியூடு ஃப்ராக்ஷன். இந்த கண்டினியூடு ஃப்ராக்ஷனில் ஒரு கொஸ்டின் வந்து எக்ஸாமில் அடிக்கடி வருது. ஓகே, மோஸ்ட் ஆஃப் த எக்ஸாமில் தே ஆர் ஆஸ்கிங் கண்டினியூடு ஃப்ராக்ஷன்லேருந்து வந்து ஒன் கொஸ்டின் தே ஆர் கிவிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 divided by 2 plus 1 divided by 3 plus 1 divided by 1 plus 1/4. இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷன் ஒன்றுக்கு கீழே வந்துக்கிட்டே இருந்தால் என்ன இருக்குன்னா கண்டினியூ ஆகிட்டே போனால் என்ன ஃப்ராக்ஷன் பேர்? கண்டினியூடு ஃப்ராக்ஷன். வாட் இஸ் ஏ கண்டினியூடு ஃப்ராக்ஷன் எக்ஸாமில் கேட்க மாட்டான். அவன் என்ன சொல்லுவான்? ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் திஸ் கண்டினியூடு ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா எப்படி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் கீழேந்து ஆரம்பிக்கணும். 1 + 1/4 எவ்வளோ? 1 + 1/4னா 1.25, ரைட்? 1.25னா எவ்வளோ? வில் புட் லைக் திஸ் 1 + 1/4. 1 என்ன அர்த்தம்? 1/1 அர்த்தம். ஓகே, இது ரெண்டுத்துக்கும் எல்சிஎம் எவ்வளவு? 4. 4/1 4. 4 + 1 எவ்வளோ? 5/4, ரைட்? அப்போ இந்த பார்ட்டினுடைய வேல்யூ எனக்கு எவ்வளவு? 5/4. கிளியர்? 1/5/4. அப்போ இந்த போர்ஷன் என்ன ஆகும்? அப்படியே தலைகீழ மாறணும், ரைட்? தலைகீழ மாறினா என்ன ஆகும்? இட் வில் பிகம் 4/5. இப்போ என்ன இருக்குது எனக்கு? 3 + 4/5. 3 + 4/5. நம்பர் எதுவும் இல்லைன்னா கீழே என்ன போட்டுக்கணும்? 1 போட்டுக்கணும். 1க்கும் 5க்கும் எல்சிஎம் எவ்வளவு? லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் 5. 5 divided by 1 5. 5 into 3 எவ்வளவு? 15. 5 divided by 5 + 4 that is 19/5. ஓகே, அப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் எனக்கு இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக எவ்வளோ வருது? ஐ எம் கெட்டிங் 19/5. இங்கே 1 இருக்குது. இந்த 1ஓட தலைகீழ போட்டால் என்ன ஆகும்? இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக வாட் வில் ஹேப்பன்? 19/5 will become 5/19. இப்போ எனக்கு இங்கே என்ன இருக்குது? 2 + 5/19. 2னா என்ன அர்த்தம்? 2/1. 1க்கும் 19க்கும் லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் எவ்வளவு? 19. 19 divided by 1 19. 19 into 2 எவ்வளவு? 38. ஓகே, ப்ளஸ் 5 43/19. ஓகே, எந்த ஏரியா 43/19? இந்த ஏரியா. தட் இஸ் இஃப் ஐ கவர் ஆல் திஸ் ஏரியா இட் கம்ஸ் டு 43/19. மேலே 1 இருக்கு. 1 divided by 43/19. அப்போ ஆன்சர் என்ன ஆகும்? ஜஸ்ட் இட் வில் பிகம் இன்வெர்டட் 19/43. திஸ் இஸ் தி ஆன்சர். Continued fraction means we should always go from the least part of that fraction. 1/1 வரச்சே என்ன பண்ணணும்? தலைகீழ வந்து we have to write it. மாற்றி எழுதணும். 1/2/5 அப்படின்னு ஃப்ராக்ஷன் வந்தால் என்ன பண்ணணும்? தூக்கி 5/2 அப்படின்னு மாற்றிக்கணும். ஓகே, next write it in ascending order. ஏறு வரிசையில் எழுதுக. ஏறு வரிசையில் எழுதுகன்னு அர்த்தம்? சின்ன நம்பர்லேருந்து பெரிய நம்பர் எழுதணும்னு அர்த்தம். தட் இஸ் 9/11, 10/13. ஓகே, அப்புறம் வந்து 7/9, 5/7. I have to write. See, இந்த calculationலாம் என்ன பண்ணணும்? We should not put like this 9, 11 இப்படி புள்ளி வைக்கிறது 9, 8 11s are 88, 2, 20, 1 11s are 11 இப்படி எழுதக்கூடாது. மைண்டு கேல்குலேஷன் போடணும். நமக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் தெரியணும்? 9 தெரியணும். 9ல் 11 போகுமா? போகாது. உடனே ஒரு புள்ளி. 9க்கு பக்கத்தில் ஒரு 0, 90, 8 11s are 88. பாக்கி என்ன? 2. 2க்கு பக்கத்தில் ஒரு 0 கண்ணில் ஓடணும். 20னா ஒரு 11 11 2 11 எவ்வளவு? 22. அப்போ என்ன வரும்? 18 சம்திங் வரும். ஐ கேன் மேக் இட் as 0.82. அதேமாரி 10ல் 13 போகுமா? டிவைட் ஆகுமா? டிவைட் ஆகாது. ஓகே, எப்படி வச்சாச்சு. 10க்கு பக்கத்தில் 0 போத்தான்னா 100 ஆகும். 100னா எவ்வளவு? 7 13s are 91.
ஓகே ரிமைண்டர் எவ்வளோ 7 13s ஆர் 91 ரிமைண்டர் எவ்வளோ இருக்கும் 9 100ல் ரிமைண்டர் எவ்வளோ 9 மறுபடியும் 9க்கு பக்கத்தில் 0 போட்டால் என்ன வரும் 90 வரும் 7 13 போட்டால் 91 தான் வந்தது அப்போ அப்ராக்சிமேட்டில் போடுச்சு இது என்ன பண்ணிக்கலாம் 7 7 பிகாஸ் அது என்ன ஆகும் 7 6 8 9 அந்த மாதிரி வரும் யூ கேன் மேக் இட் அ 7 7 7/9 ஓகே 70 8 9 72 6 9s ஆர் எவ்வளவு 64 ரிமைண்டர் என்ன 6 6னா கிட்டத்தட்ட 7 9s ஆர் 63 ரைட் 7 9 okay 6 9s are sorry we can make it as 7 9s are 7 9s are 63 remainder எவ்வளவு 7 70 7 9s are 70 அப்போ இதெல்லாம் என்ன வருது 0.78 something it comes come to 5/7 50 7 7s are 49 remainder 1 10 அப்போ 1 7 1 அப்போ இது 0.78 வருது 0.82 வருது 0.71 வருது 0.71 வருது write it in ascending order which is the smallest number 71 is the smallest number that is you write 5/7 அதுக்கு அடுத்தது பெரிய நம்பர் என்ன இருக்குது 7 7 that is 10/13 you write அதுக்கு அடுத்தது பெருசு என்ன 7 8 7/9 அதுக்கு அடுத்தது என்ன 9/11 just you write this is the order okay this is the order in which we have to write it the ascending order okay next question simplify 12 2/3 plus 13 1/5 minus 7 1/3 plus 8 plus 12 2/5. How to solve this problem? First you forget the fractions, only you take whole numbers. How much it is? 12. 12 plus 13 எவ்வளவு 25. 25 minus 7 எவ்வளவு 18. 18 plus 8 எவ்வளவு 26. 26 plus 12 எவ்வளவு 38. Just you keep 38 separately. Okay. 12 13 25 18 26 18 38. Here 2/3 is there. Okay. Here minus 1/3 is there. 2/3 minus 1/3 which is more? 2 is more, right? அப்போ 2/3 minus 1/3 என்னது? That is plus 1/3. அப்புறம் 1/5 plus 1/5. Here plus 1/5 that is plus 2/5. அப்போ இவ்வளோதான் நம்மகிட்ட ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது 8ல் ஒன்றும் ஃப்ராக்ஷன் இல்லை 3க்கும் 5க்கும் லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் எவ்வளவு 15 15 3ஆல் வகுத்தா 5 15 5ஆல் வகுத்தா 3 தட் இஸ் 11/15 இங்கே 38 ஏற்கனவே இருக்குது இங்கே வந்து 11/15 வாட் இஸ் தி ஆன்சர் 38 11/15 பிகாஸ் 11/15 இஸ் எ ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் ஒருவேளை 11/15 வராமல் 15/11 வந்தால் என்ன பண்ணணும் இங்கே ஏற்கனவே நம்ம 38 எடுத்து வச்சுருக்கோம் let us keep it separately this is 1 11s are 11 ரிமைண்டர் எவ்வளவு 4 4/11 38 ஏற்கனவே இருக்குது இதோட 1/1 ஆட் பண்ணா 39 4/11 we have to add okay so these are the some of the important points I wanted to discuss during this live session we will come with more videos on some other occasion whatever we have discussed I suggest to students to practice it okay once you see the YouTube if you like it if you really understood the topic you will like it forward to other friends also whatever comments you are having without forgetting mention your comments also after seeing the YouTube we will meet in some other class மவுஸ் ரொம்ப ப்ராப்ளம் இருக்குது சார் நகர் எங்கே கர்சர் போகுதுன்னு தெரியும் சார் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம்
இல்லை சார் எப்பவுமே இது வேற இங்கே தானே அடித்தேன், இங்கே தான் சார் கிளிக் பண்ணேன். அது வெளியில் வர முடியல, அதான் ப்ரோ. இல்லை சார் இது கொஞ்சம் கண்ணுக்கு தெரியல, வேறு வெளியே என் பண்ணிடுவா. ஏன் பண்ணுங்க. டிஸ்கார்ட் தான். கீப்பா? டிஸ்கார்ட். ஏன் கீப்பு? நோ கீப். ஓவர். சார் அங்கே அந்த டவுட் கேட்டாங்க. எக்ஸிட் போட்டுருங்க. இங்கே எக்ஸிட் போட்டலையா? இல்லை எக்ஸிட் போட்டுருங்க சார். வரேன். ஐயோ என்ன பண்ணிட்டீங்க, இரு வரேன். அந்த வரேன். ஸ்டாப் ப்ரெஸ் ஆகாது, அதான் ப்ராப்ளம். ஓகே, நீங்கள் அங்கே க்ளோஸ் பண்ணி சொல்லுங்கள். சொல்லுங்கள், நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார், நான் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். என் மவுஸ் தான் எனக்கு வசதி. என்ன மேடம்?